अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर शरीक कंजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कंजू ऑफिशियल। अज साडे लाइव प्रोग्राम शो विच साडे मेहमान कौलो तारड़ दी धरती दा एक बहुत बड़ा नाम चाचा T20 वो साडे लाइव प्रोग्राम शो विच ने ते अज असी बकायदा इन्हां नाल गलबात करने और इन्हां कोलों ये पूछना भी इन्हां चाचा T20 क्यों आख्या जांदे और इन्हां क्रिकेट दे मैच दे विच चाहे वो पाकिस्तान विच मैच होवे या किसी गैर मुल्क विच मैच होवे आउट ऑफ कंट्री विच होवे उन्हां इत्थे उस मैच दे विच इन्हां दावत दित्ती जांदी है उस चाचा T20 दा उन्हां मैचां दे विच रोल की हुंदा और इत्थे की रोल अदा करदे। अज इन्हां कोल बकायदा सारी इन्फॉर्मेशन लैने और इन्हां को पुछने आ भी किहड़े मुल्कां विच गए और की रोल अदा करदे रहे ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी चाचा T20 साहब तुहाडा नाम की है? मेरा नाम मोहम्मद जमान चाचा T20 मेरा फेमस नाम है। अच्छा जिहड़ा तुहाडा नाम है चाचा T20 वो चाचा T20 क्यों आख्या जाता है? इस वास्ते कहा जाता है कि जदों मैं क्रिकेट वेख रहा 1986 तो जी ते क्रिकेट वेखद्या फिर मैं 2009 आके मुछां रखियां तो चाचा क्रिकेट एक पहले भी आया सी ते वो मैं जेह्ड़े मैच हाईलाइट होया वो सी न्यूजीलैंड दे पाकिस्तान दा मैच दुबई वो मैच जेह्ड़ा सी T20 सी ते इस वास्ते मैंने फिर चाचा T20 आंदे। नहीं जिहड़ा मैच आया सी वो न्यूजीलैंड दा ते वो दुबई मैच खेलदा तुसी उत्थे गए सी मैच की तरफों या वैसे ही उत्थे बह रहो तो मैच वेख्या सी? नहीं मैं तुहानूं दस रहा कि 1986 का मैं मैच वेख रहा ग्राउंडा जाके लेकिन मुछां रखियां तो फिर पहले मैं फेमस तो नहीं सी ना पहले एक चाचा क्रिकेट फेमस सी ते उन्होंने चाचा क्रिकेट आंदे सी ते मैनू T20 दे विच मुछां दी वजह तो हाईलाइट होने की वजह तो फिर चाचा T20 आंदा। उस मैच दे विच तुसां की रोल अदा कीता जित्थों तुहाडा चाचा T20 एक मशहूर होए? मैं तुहानूं दस रहा कि मैं पहला क्लीन शेव हुंदा सी ते मैच मैं वेखदा हुंदा सी हर वक्त लेकिन उस मैच मैं मुछां रखियां ते मैच तो मेरे शुरू तो आदत है कि 10-15 मिनट पहला ग्राउंड चले जाना टास होने के टाइम तो मैं चला जाता सी ते उस दिन भी मैं चला गया उत्थे मैच ते एक कैमरामैन से उहदे नाल मेरी गल हुई हेलो हाँ जी की हाल है ठीक है वो इंग्लिश च उहदे नाल गल हुई मैं उन्होंने आख्या हाँ बई कितों दा आंदा मैं जनाब हालैंड दा मैं कहा हालैंड दे कैमरामैन ठीक नहीं कैमरामैन ठीक ने जेड़े क्रिकेट च मशहूर ने वो ने आस्ट्रेलिया दे आंदा नहीं तू अज वेखी अज कैमरामैन मैं बड़ी ज़बरदस्त करांदा वो फिर मैं उन्हें इंज करके मुछां इंज फड़ के कीतियां मैं आख्या वेख रेल ने आर्टिफिशियल नहीं ये हुण तुहाडा पंजाबी दा प्रोग्राम है इस वास्ते फिर मैं पंजाबी च गल कर रहा पंजाबी च गल कर रहा हुण मैं क्या वे वेखा जड़ियां ना असली ने नकली नहीं हैन मुछां ते इन्हां दा भी अज कोई ना फोटो शोटो बना उस फोटोआं क्लिप बना लै ते मैच स्टार्ट हो गया T20 पहला मैच उदों दाढ़ी शाड़ी मेरी थोड़ी जी वधी सी मुछां मैं मनाणियां ही सी अज जिवें जुम्मे दा दिन इस तरह जुम्मे दे दिन नूं मैं मुछां मनाणियां सी ते दूजे दिन जुम्मे वाले दिन भी मैच आया सी जुम्मे रात नूं फिर मैं ना मैच वेखण गया राती तो ये सारियां गल्लां बातां होईयां ने उहदे नाल ते जे मैच थोड़ा जिहा टुर पिया 2-4 ओवर तो बाद फिर हर बंदे दी ख्वाहिश हुंदी है कि सानूं भी कोई टीवी आ भी असीं भी ते मैं भी इस ख्वाहिश कोशिश सी कि मैनूं भी टीवी लियावे मैं उन्होंने आवाज़ मारी मैं कह लो सर इधर भी कैमरा करो मेरे हाल भी तो वो जो मैं कैमरा उस मेरे हाल किया तो मैं उन्होंने आख्या भी मेरी फोटो को नहीं आ रही आंदा उत्तों वेख स्क्रीन तो वेख्या तो निरियां छोटियां निरियां मुछां सी उस क्लिप तो पहला बनाया सी आंदा उधर उत्तों वेख मैं उत्तों वेख्या तो वो सारे जनाब मुछां वो मेरे थोड़ी देर तो बाद दोस्तों ने उत्थे कालां करनियां शुरू कर दित्तियां फोन आने शुरू हो गए मैच दे आ गए वो मैनू आंदे ने जी चाचा जी तुहानूं टीवी ते विखांदे ने पर मैं कहा चलो ठीक हो गया बस वो फिर कमेंट्री दे जेह्ड़े रमीज राजा अजकल साडे PCB दे चेयरमैन हाँ जी उन्होंने एक टोनी हुंदा सी वो मर गया वो कमेंटेटर वो उस कहा कि हो ही इज डेंजर मैन इंग्लिश चो लगे वो मुंडे मैनूं दस्सिया मैं किहड़ा आप कमेंट्री सुनी तो रमीज राजा आंदा नहीं नहीं ये डेंजर मैन नहीं है ये साडा विलेज स्टाइल है
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਛਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਬੰਨਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਵਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਝੁੰਡਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਾ ਸੂਟ ਪਗੜੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ ਝੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ 2009 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਤੇ ਖੈਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸਿਰਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਦੂਜੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੈਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਮਨਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਟ ਲਿਆ ਉਹ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੌੜਾ, ਉਹ ਹੈਟ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਐਨਕਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰੀ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਸ਼ ਪਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਠੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਰਪਲ ਲੋਨ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਉਸ ਖੁਦ ਹੀ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ ਚਾਚਾ ਇੱਧਰ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ 2-4 ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਮ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀਓ ਕੀ ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਨਾ ਚਾਚਾ T20 ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਦਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੂਜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਗਿਆ। ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ PCB ਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ PCB ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਦਾ ਲੈਟਰ? ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਮਿਲ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਚਾਚਾ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੁਰ ਗਿਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੇਖਣ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਜ਼ੀਦ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਦੁਬਈ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ 2015 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜੇ ਗਿਆ ਦੁਬਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ 2 ਦਫਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 2 ਦਫਾ ਗਿਆ, ਮਸਕਤ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ PCB ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਤਨੇ ਟਿਕਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ हुकूमत सतह तक नहीं कोई ਤੁਹਾਨੂੰ बेनिफिट मिलिया, अपने किरे मुतलका MNA ਜਾਂ MP ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, MP MNA ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਲੇਟਿਆ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2017 'ਚ ਮੇਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ PCB 'ਚ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ 1988 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ 1988 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਏਰੀਏ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਕੀ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਗੈਰ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ TV ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ PCB ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਂ PCB ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਉਹ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਜੇ ਅਗਰ ਚਾਚੇ ਦੀ PCB ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਿਛਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਆਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾ PCB ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ T20 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਚੇ T20 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਕੂਮਤ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਰਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਸ਼ਿਰਕੰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਸਲਾਮ।